7th class mathematics triangles. Today we will see how to construct a triangle. To construct any triangle, 3 independent parts are required. 3 independent parts are required. So what are the parts of a triangle? 3 sides and 3 angles. 3 sides and 3 angles of a triangle are called the parts of a triangle. So among these 3 independent parts, one side is compulsory. So among the 3 independent parts, one side plus 2 angles, or 3 sides, or 2 sides plus 1 angle. So if 3 sides of a triangle is given, we will see how the triangle is constructed. Let us take an example. The measurements of the 3 sides, AB is equal to 6 centimeters, BC is equal to 7 centimeters, and CA is equal to 8 centimeters. 3 sides are given. So first we will take a side. For example, we will take the largest side, 8 centimeters. Draw the line AC or AC 8 centimeters with the help of a scale. Then this is let it be AC. Then AB is equal to 6 centimeters. So we have to locate the point B. Then we can join AB and BC. We will get a triangle. So we have to locate the point B. So AB is given as 6 centimeters. So taking 6 centimeters as radius and A as center, draw an arc, a large arc like this. We don't know the point B. So draw an arc with 6 centimeters radius and A as center. And also BC is equal to 7. So with C as center and 7 centimeters as radius, draw another arc which intersects the first arc. So draw another arc. These two arcs intersect at a point which is called B. Then join AB using a scale and join CA or BC. Now we get the ABC, required triangle ABC. AB is equal to 6 centimeters and BC is equal to 7 centimeters. So thus, if the 3 sides of a triangle are given, we can construct a triangle. We can take BC, this is called AC, this is called base. We can take any of the sides as the base and can construct the triangle. BC బేస్గా తీసుకొని ఒకసారి, ఏబి బేస్గా తీసుకొని ఇంకోసారి ట్రయాంగిల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి. సేమ్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది, కాకపోతే ఓరియంటేషన్ మారుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ we will see how to construct a triangle if 2 sides and the included angle is given. 2 sides ఆ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి where AB is equal to 5 centimeters, BC is equal to 6.5 centimeters and angle ABC is equal to 50 degrees. ఇక్కడ మనం BC is equal to 6.5 centimeters అనేది బేస్గా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఒక స్కేల్ తీసుకొని BC ఒక లైన్ 6.5 సెంటీమీటర్స్లో ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేయాలి. దానికి BC అని పేరు పెట్టాలి. సో BC అని ఒక సైడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ AB is equal to 5 centimeters. సో 5 సెంటీమీటర్స్ రేడియస్తో బి సెంటర్గా ఒక ఆర్క్ గీయాలి. దీని రేడియస్ 5 సెంటీమీటర్స్, సెంటర్ బి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ 5 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ 50. యాంగిల్ ఏబిసి అంటే సెంటర్లో ఉండే బి కాబట్టి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 degrees. అంటే బి దగ్గర యాంగిల్ 50 degrees అనమాట. కాబట్టి ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి 50 degrees యాంగిల్లో ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. దిస్ ఈజ్ 50 degrees. సో యాంగిల్ డ్రా చేయడానికి మనము ప్రొట్రాక్టర్ వాడతాము. ఈ విధంగా ఉంటుంది ప్రొట్రాక్టర్.
దీన్ని వాడతామన్నమాట. సో ఇక్కడ 90 degrees, ఇది 60, 30, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80 ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. తర్వాత ఇవి కూడా 10 స్మాల్ డివిజన్స్గా డివైడ్ చేసి ఉంటాయి. దాన్ని బట్టి మనము యాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. మీరు ఇంతకుముందు ఈ యాంగిల్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో నేర్చుకున్నారు. సో ఇప్పుడు 50 degrees ఇచ్చారు కాబట్టి యాంగిల్ ఏబిసి లేదా యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 degrees. 50 degreesతో ఒక లైన్ గీస్తాం అనమాట. ఈ లైన్ మనం ఫస్ట్లో గీసిన ఆర్క్ని ఎంత 5 centimeters రేడియస్తో గీసిన ఆర్క్ని ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ ఏ అవుతుంది. సో మనకి ఏ అనే వర్టెక్స్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏసీ జాయిన్ చేయాలి. స్కేల్ ఉపయోగించి జాయిన్ ఏసీ. సో ఏసీ మనకు ఏసీ లెంగ్త్ ఎంతో ఇవ్వలేదు, ఈ 2 lengths ఇచ్చారు. ఇది 5 centimeters, ఇది 6.5 centimeters ఇచ్చారు, మధ్యలో యాంగిల్ ఇచ్చారు. అప్పుడు మనం ఏ అనే పాయింట్ను లొకేట్ చేయగలిగాం. ఏసీ జాయిన్ చేస్తే మీకు రిక్వైర్డ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి వస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా 2 sides ఇంక్లూడింగ్ యాంగిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా మనం ట్రయాంగిల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ 1 side and 2 angles are given. ఒక సైడు 2 angles ఇచ్చినప్పుడు ట్రయాంగిల్ని ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? ఏదైనా ఒక ట్రయాంగిల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే మనకు 3 vertices ఏబిసి అనే 3 verticesని లొకేట్ చేయగలగాలి. ఆ 3 verticesని జాయిన్ చేస్తే మనకు ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 centimeters ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్. సో ఏబి అని 8 centimeters స్కేల్తో 8 centimeters లెంగ్త్ ఉండే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేయాలి. దాని ఎండ్ పాయింట్స్ ఏబి. సో 2 points లొకేట్ చేసాము. ఇంకా 3rd point లొకేట్ చేయగలిగితే ట్రయాంగిల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్లే అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 degrees ఇచ్చారు. సో ఏ దగ్గర నుంచి ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేసి 50 degrees యాంగిల్లో, అంటే యాంగిల్ 50 degrees యాంగిల్లో ఒక రే గీయాలి, ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. అట్లాగే యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees అన్నారు. అంటే ఇక్కడ సి దీని మీద ఎక్కడో ఉంటుంది. సో ఈ యాంగిల్ 45 degrees అనమాట. సో యాంగిల్ సి 45 degrees అయినప్పుడు యాంగిల్ బి ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలి. మనం ఇక్కడ సి అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి సి నుంచి 45 degreesలో మనం లైన్ డ్రా చేయడానికి కుదరదు. కానీ మనకు సమ్ ఆఫ్ ది యాంగిల్స్ ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. కాబట్టి మనకు ఏ అండ్ సి ఇచ్చినప్పుడు యాంగిల్ బి కనుక్కోవచ్చు. యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ ఏ ప్లస్ సి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 మైనస్ 50 ప్లస్ 45. 50 ప్లస్ 45 95. 180 మైనస్ 95 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85. యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 85 degrees కాబట్టి బి నుంచి 85 degreesతో ఒక లైన్ గీయాలన్నమాట ప్రొట్రాక్టర్ సహాయంతో. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ ప్రొట్రాక్టర్ డ్రా ఎ లైన్ ఫ్రమ్ బి మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ 85 degrees with this line segment AB. So this is 85 degrees line. It intersects the first line at an angle 50 degrees with AB. It intersects at a point C, the point of intersection. So the required triangle is triangle ABC. So now this angle is 45 because 145. Let the sum be 50 plus 45 plus 85 is equal to 50 plus 45 95, 95 plus 85 180 degrees. So when one side and 2 angles are given, we can construct the triangle like this. Suppose if this angle is given, we can draw straight away a line making an angle, making the given angle with AB, and the 2 lines can intersect. So 3 sides ఇస్తే ఎలా డ్రా చేయాలో చూసాము. 2 sides ఇంక్లూడెడ్ యాంగిల్ ఇస్తే ఎలా డ్రా చేయాలో చూసాము. ఒక సైడు 2 angles ఇస్తే ఎలా డ్రా చేయాలో తెలుసు. నెక్స్ట్ 3 angles ఇట్లా ఇస్తే ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే మనం డ్రా చేయలేమన్నమాట. కనీసం ఒక సైడ్ ఇవ్వాలి. కనీసం మినిమం 1 side is required to construct a triangle.